Hi students, Botany second year का allied chemistry பார்க்க போறோம். இல்ல unit 5 5th unit தான் பார்க்க போறோம். இல்ல nuclear chemistry, conductor, insulators and semiconductors இத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். nuclear chemistryல radioactiveனா என்னன்னு பார்க்கலாம். radioactiveனா ஒரு element அதாவது தனிமம் சொல்வாங்க. தனிமம் இல்லனா ஒரு minerals எடுத்துக்கறோம் அப்படினா அது வந்து spontaneously emits the radiation. அதுவே தன்னிச்சையா நமக்கு ஒரு radiation emit பண்ணுது அப்படினும்போது அது radioactive. So இத தான் நம்ம radioactive element அப்படினு சொல்றோம். So the rate of radioactive disintegration அப்படினா என்னன்னு பார்க்கலாம். So rate of radioactive disintegration is directly proportional to the number of atoms present. So minus dN by dt proportional n equal to lambda n minus dN by dt அப்படினும்போது rate of decrease in the number of radioactive atom in the sample. ஒரு sample எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படினா அந்த sample ஓட rate of decrease in the number of radioactive atoms. So lambda equal to radioactive constant அப்படினு சொல்றாங்க. Then அதை integrate அந்த first equation நம்ம integrate பண்ணும்போது நமக்கு minus integral dN by n equal to integral lambda dt. So answer வந்து நமக்கு minus ln n equal to lambda t plus c. c வந்து integrating constant. So n naught is the number of atoms at time t equal to 0 mention பண்ணிருக்கோம். So c equal to minus ln n naught. இப்போ இந்த minus ln n equal to lambda t, c பதில் நம்ம ln n அந்த வேல்யூவை நம்ம அங்க பிரசன்ட் பண்றோம். சோ பிரசன்ட் பண்ணும்போது நமக்கு lambda t equal to ln n naught by n. So lambda equal to 1 by t ln n naught by n. So 2.303 by t log n naught by n. Next, radioactive series. Collection of elements that are formed from a single radioactive element by the successive emission of a alpha and beta particles. Alpha and beta particles நமக்கு தனியா ஸ்ப்ளிட் பண்றது தான் நம்ம radioactive series னு சொல்றோம். So atomic number and mass number னா என்னன்னு பார்க்கலாம். atomic number அப்படினும்போது number of electrons or protons in an atom of the element. ஒரு atom எடுத்துக்கிறோம் அப்படினா element எடுத்துக்கிறோம் அப்படினா அதோட number of electrons proton atom ஒரு அந்த elementல present ஆயிருக்கும் அப்படினு அர்த்தம். இப்போ element sodiumக்கு வந்து atomic number 11, potassium 19, calcium 20, uraniumக்கு வந்து 92. Then mass number னும்போது total number of protons and neutrons in the nucleus. ஒரு nucleusல total number of protons and neutrons in the nucleus of an atom. இதுதான் நம்ம mass number. element வந்து கார்பனுக்கு வந்து mass number 12, 13, 14, Cl க்கு வந்து 13, chlorine க்கு வந்து 35 and 37, uranium to 38 to 35 to 34, hydrogen க்கு 1, 2 and 3. So இப்போ isotopes and isobars and isotones னா என்னன்னு பார்க்கலாம். isotopes அப்படினும்போது same atoms of the same element. அந்த element வந்து நமக்கு சேமா தான் இருக்கும். நமக்கு ஹைட்ரஜன் எடுத்துருக்கோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு, சேம் எலிமெண்ட்ஸ் தான், சேம் அட்டாமிக் நம்பர் 1 தான் இருக்கு, பட் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர். இதுதான் நம்ம ஐசோடோப்னு சொல்றோம். மாஸ் நம்பர் மட்டும் நமக்கு 1, 2 and 3 இருக்கு. அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 1ல தான் இருக்கு. சேம் எலிமெண்ட், சேம் அட்டாமிக் நம்பர், பட் டிஃபர் த மாஸ் நம்பர். இதுதான் நமக்கு ஐசோடோப்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் ஐசோபார்ஸ்னும் போது elements having the same mass number same இருக்கும், but atomic number differ இருக்கும். இதுதான் நம்ம isobars. Next, isotones னும்போது atoms with different mass numbers and different atomic numbers but containing the same number of neutrons are called isotones. So half-life period னும்போது half-life period is defined as the time required for one half of the radioactive material to decay. An equation for half-life can be derived from the equation for radioactive decay constant. When 50% of the radioactive sample undergoes disintegrations, n equal to 0.5 n naught. T of equal to 2.303 by lambda log n naught by n. 2.303 by lambda log n naught by
0.5 n0. 2.303 by lambda log 2. n0 cancel ஆகிட்டு simplify பண்ணும்போது நமக்கு 2% ஆகும். ஸோ 2.303 by lambda log 2 ஓட வேல்யூ 0.3010. ஸோ அதை simplify பண்ணால் நமக்கு 0.693 by lambda. இப்போ half life period of the radioactive ஒரு எலிமெண்ட் ஒரு மெட்டீரியலுக்கு வந்து நமக்கு 0.693 by lambda. Then nuclear fission. Nuclear fission நம்மோது uranium-235 bombarded by thermal neutron. It splits into two approximately equal parts with the liberation of a large amount of energy. Definition: the process of splitting of heavier nucleus into two or more smaller nuclei with simultaneous liberation of large amount of energy. Mechanism பார்க்கும்போது uranium-235 எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதில் வந்து நமக்கு ஒரு அன்ஸ்டேபிள் uranium-236 ஃபார்ம் ஆகிட்டு நமக்கு 3 நியூக்ளியஸ் ஸ்ப்ளிட் ஆகும். அதுலேருந்து ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது. ஸோ இது ஸ்ப்ளிட்டிங் பேட்டர்ன் எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆஃப் uranium-235 பார்க்கும்போது நம்ம நியூட்ரான் எடுத்துக்கிறோம். நியூட்ரான் வந்து நமக்கு uranium-235 கன்வெர்ட் பண்ணுது. ஸோ அந்த uranium-235 வந்து நமக்கு அன்ஸ்டேபிள் ப்ராடக்ட் ஆஃப் uranium-236 நமக்கு ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் நடந்து நமக்கு 2 ஸ்மாலர் நியூக்ளியை ப்ரெசென்ட் ஆகிட்டு அண்ட் 3 நியூட்ரான் ப்ரெசென்ட் ஆகுது. இதுதான் நமக்கு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபார்ம். இந்த ப்ராசஸில் ஸ்ப்ளிட்டிங் நடக்குது. நெக்ஸ்ட் லிக்விட் ட்ராப் மாடல் அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபிஷன். லிக்விட் ட்ராப் மாடல் பார்த்தோம்னா இதில் ஒரு 5 டைப்ஸ் இருக்குது. ஸ்பெரிக்கல், இப்போ லிக்விட் ட்ராப்னா ஸ்பெரிக்கல் டைப்பில் நடக்கும். அண்ட் அண்ட் எலிப்டிக்கல், டம்பிள், கிரிட்டிக்கல், செப்பரேட்டட் நியூக்ளியை. இந்த 5 டைப்ஸில் தான் நமக்கு liquid drop model nuclear fission நடக்குது. Nuclear fission is very similar to this process of the division of a liquid. A nucleus that captures a neutron produces an excited compounds nucleus. If the excitation energy is sufficient, the nucleus will assume dumbbell shape and finally split into 2 fragments. Nuclear chain reaction. இப்போ uranium-235 எடுத்துக்கிறோம். அது வந்து நமக்கு ஒரு நியூக்ளியஸை கம்பைன் பண்ணுது. அதாவது கிரிப்டான் அண்ட் பேரியம் ரெண்டும் சேர்ந்து நமக்கு நியூக்ளியஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அந்த நியூக்ளியஸ்லேருந்து நமக்கு 3 நியூட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். இந்த ரிலீஸ் ஆகிற நியூட்ரான்ஸ்லேருந்து நமக்கு எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகும். அந்த எனர்ஜிலேருந்து அகைன் நமக்கு நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த நியூக்ளியஸ்லேருந்து நமக்கு ஒரு நியூக்ளியஸ்லேருந்து நமக்கு 3 நியூட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ இதில் நமக்கு எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆன இந்த 3 நியூட்ரான்ஸில் ரிலீஸ் ஆன 3 நியூட்ரான்ஸ்லேருந்து நமக்கு எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும். அந்த எனர்ஜிலேருந்து நமக்கு அகைன் நமக்கு uranium-235 நியூக்ளியர் ஃபிஷன் நடந்திருக்கு. ஸோ அதுலேருந்து ஒரு நியூக்ளியஸில் 3 நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அந்த ஒரு நியூக்ளியஸ்லேருந்து நமக்கு 3 நியூட்ரான் ரிலீஸ் ஆகும். இப்போ ஒவ்வொரு நியூக்ளியஸில் இருந்தும் நமக்கு 3 நியூட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும்போது டோட்டலாக நமக்கு 9 நியூட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ அகைன் நமக்கு எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகும். அந்த எனர்ஜிலேருந்து அகைன் நமக்கு நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகும். நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆன நியூக்ளியஸ்லேருந்து நமக்கு அகைன் 3 நியூட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி ப்ராசஸில் தான் நமக்கு நியூக்ளியர் செயின் ரியாக்ஷன் நடக்குது. தென் டைப் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன். இதில் வந்து அன்கண்ட்ரோல்ட் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் இருக்குது. அன்கண்ட்ரோல்னும் போது நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் இஸ் மேட் டு அக்கர் இன் அன் அன்கண்ட்ரோல்ட் மேனர். தென் தி எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் மெனி டிஸ்ட்ரக்டிவ் பர்பஸ். எக்ஸாம்பிள் ஆட்டம் பாம். கண்ட்ரோல் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் வந்து இஃப் எ நியூக்ளியர் ஃபிஷன் reaction is made to occur in a controlled manner, then the energy release can be used for many constructive purposes. Example, nuclear reactor. Characteristic of nuclear fission: heavy nucleus uranium-235 when bombarded by slow moving neutrons split into 2 or more nuclei.
2 or more neutrons are produced by fission of each nucleus. Large quantities of energy is produced as a result of conversion of small mass of nucleus into energy. All the fission fragments are radioactive, giving off beta and gamma radiations. The atomic weight of fission products ranges from about 70 to 160. All the fission reactions are a self-propagating chain reactions because fission products contain neutrons which further cause fission in other nuclei. The nuclear chain reaction can be controlled and maintained steadily by absorbing a desired number of neutrons. Process is used in nuclear reactor. Every secondary neutron released in the fission process does not strike nucleus. Some escape into air and hence a chain reaction cannot be maintained. Multiplication factor. 9th point. The number of neutrons resulting from a single fission is known as the multiplication factor. Then nuclear fusion. Process of combination of lighter nuclei into heavier nuclei with simultaneous liberation of large amount of energy. Energy of stars and sun is arised from the fusion reaction in which hydrogen is converted into helium. The fusion reaction can start only when the atoms are heated to very high temperature. Such a high temperature record is produced by fission reaction. Example, hydrogen bomb fusion occurs by the fission of atom bomb, which act as a trigger. Advantages. Utilization of the disadvantages the pakkarom. Utilization of the fusion energy is problem because no known materials can withstand such a high temperature. Thus, design of thermonuclear fusion power plant is very difficult. Characteristics of nuclear fusion. Unlike nuclear fission, there is no limit on the amount of the nuclear fusion that can occur. Nuclear fusion is possible only when the distance between the nuclei is the order of 1 Fermi. The amount of energy fusion is 4 times more compared to that of fission. Sufficient amount of kinetic energy must be provided to facilitate a fusion reaction. இப்போ நியூக்ளியர் ஃபிஷனுக்கு நியூக்ளியர் ஃபியூஷனுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ். இப்போது நியூக்ளியர் ஃபிஷனில் நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸில் வந்து நமக்கு பிரேக்கிங் ஹெவியர் நியூக்ளியஸ் வந்து நமக்கு பிரேக் ஆகும். இல்லை நியூக்ளியர் ஃபியூஷனில் பார்த்தோம்னா லைட்டர் நியூக்ளியை தான் நமக்கு காம்பினேஷன் ஆஃப் த நியூக்ளியர் நியூக்ளியை அண்ட் எமிட்ஸ் ரேடியோ ஆக்டிவ் ரேட்ஸ். நியூக்ளியர் ஃபிஷனில் பார்த்தோம்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் ரேஸ் எல்லாமே எமிட் ஆகும். இதில் நியூக்ளியர் ஃபியூஷனில் does not emit any kind of radioactive rays. Ordinary temperature நமக்கு நியூக்ளியர் ஃபிஷன் நடக்கும். இங்கே வந்து ஹை டெம்பரேச்சரில் மட்டும்தான் நமக்கு நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நடக்கும். தென் நியூக்ளியர் ஃபிஷனில் 4th பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா மாஸ் நம்பர் அண்ட் அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் நியூ எலமெண்ட்ஸ் ஆர் லோவர் தென் தட் ஆஃப் பேரண்ட் நியூக்ளியை. அண்ட் nuclear fusion the mass number and atomic number of product and higher than that of the starting element. chain reaction வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்கும். இதில் வந்து எந்த விதமான செயின் ரியாக்ஷனும் நியூக்ளியர் ஃபியூஷனில் நடக்காது. நியூக்ளியர் ஃபியூஷனில் பார்த்தோம்னா நியூட்ரான்ஸை எமிட் பண்ணும். நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் வந்து பாசிட்ரான்ஸை எமிட் பண்ணும். நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதோட அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ். இதில் வந்து நமக்கு பயாலஜி அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி, சர்ஜரி, மெடிசன்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு
நியூக்ளியர் கெமிஸ்ட்ரி இன்வால்வ் ஆகுது, அதாவது அதோட அப்ளிகேஷன் யூஸ் ஆகுது. இப்போ மெடிசனில் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் மெடிசனல் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் த டிடெக்டிவ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டிசீஸ். இப்போ சம் ட்ரீட்மெண்ட்க்கும் அப்படி இல்லைன்னா டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் யூஸ் ஆகுது. ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஐசோடோப்ஸ். சோடியம் வந்து லொகேஷன் ஆஃப் பிளட் கிளாட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலரி டிசார்டர்ஸ். CO ட்ரீட்மெண்ட், கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு நமக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, அந்த ஐசோடோப் யூஸ் ஆகுது. Fe வந்து அனிமியா டயக்னோசிஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் அயோடின் வந்து டிடெக்ஷன் ஆஃப் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அண்ட் இன் தி ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கேன்சர் இன் தைராய்ட்ஸ். கேன்சர் கியூர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது மெடிசனில். அண்ட் ரேடியோ இம்யூனாலஜி, டிடெக்ஷன் ஆஃப் ஐ டியூமர்ஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் லுக்கேமியா. இது எல்லா மெடிசனல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் அண்ட் அதை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. தென் அக்ரிகல்ச்சரில் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச்க்கு நமக்கு ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் யூஸ் ஆகும். calcium phosphate containing radioactive phosphorus. It has been studied how plant received phosphorus necessary for growth. Industries la pathomna the level of liquid in a storage tank can be measured. For this purpose a gamma emitting isotope is placed on a float within the tank. The position of the float can be located easily from outside with the help of GM counter. Hence the level of the liquid can be determined. The moving marker technique is used in the transportation of oil in pipelines and detecting leakage in the pipelines.